Today we are going to start our next module, which is time independent perturbation theory. This is the first module of the semester of this third semester in quantum mechanics, and it is time independent perturbation theory. Here we are going to find the solutions of some real systems which are a little bit varied from the exactly solvable systems. As here I have written, some real systems are having potential energy a little bit different from the exactly solvable systems. So the systems in real has a potential which is a little bit varied from the exactly solvable systems. Those systems we are considering here in real life systems. Okay. So exactly solvable systems, examples are particle in a box, hydrogen atom, harmonic oscillator, like that we have already studied. So we are now going to do some perturbation in the potentials of these kind of systems, exactly solvable systems. We are going to change its potential a little bit. We are making this little bit variation and we call it as perturbation. Okay, so this perturbation we are doing on the potential. So some approximation methods are necessary to find the solution of this real system. So that is why we have the solution, but we are not having the exact solution for the real system. We have the exact solution already for the exactly solvable systems like harmonic oscillator and hydrogen atom, like that. But we are making some approximation method to get the solution of the real system. Okay, so what will be the change? I will introduce here the time independent perturbation theory. In this we are taking the Hamiltonian operator of the real system H, it is H, which is equal to H0 plus H prime. H0 is the unperturbed Hamiltonian. That means it is the Hamiltonian of a exactly solvable system. It is not the real system. So there is a small change happening to the Hamiltonian by this perturbation, and this perturbation here is H prime. So you can see here a known solution of a system whose Hamiltonian is slightly different than that of the system of consideration is taken. That is, a known system has the Hamiltonian H0 and it is varied little bit added with the H prime, and that is the perturbation. Okay, so we do the perturbation on the exactly solved system and you get the Hamiltonian of the real system as H. Okay, and H0 is called the unperturbed Hamiltonian whose non-degenerate eigenvalues. There are non-degenerate eigenvalues which is En0. En0 means is the energy values of the system with the n varied from 1, 2, 3, etc. So for n1 there will be only one energy value E10, and for n2 there will be only one energy value, that is E20. For n2, if there is two or more energy values, then it will be degenerate, isn't it? So here we are considering non-degenerate eigenvalues, and that is En0. So that means each value of n there is only one value of energy. For n is equal to 1 there is energy E10, and for n is equal to 2 there is only one energy which is E20. So for like that it goes. So here H0 is the unperturbed Hamiltonian whose energy eigenvalue which is non-degenerate, and it is En0 where n is equal to 1, 2, 3, etc. Okay, understood. Now we know the eigenvalues and we should know the eigenfunctions also, and eigenfunctions will be psi n0, and they are known as in0, and it is known as degenerate eigenvalue and degenerate eigenfunctions.
What is H prime here? H prime is the perturbation. It is the time independent operator called the perturbation. Here we are studying time independent perturbation theory. So we are doing the perturbation which is not depending on time. So H prime is not depending on time. It is time independent operator. Now let us take the wave functions here, which is the eigen wave function psi n0 with n is equal to 1, 2, etc. form a complete orthonormal set. If they form the complete orthonormal set, we can write the equation h0 psi n0 is equal to e0 psi n0. Here e0 is the eigenvalue and h0 is the unperturbed Hamiltonian and psi n0 is the eigenfunction. It should be en0. en0 എന്ന് എഴുതണം, n അവിടെ വേണം. Okay, now we take this is the second equation. First equation is the perturbation equation, which is h is equal to h0 plus h prime, and the second equation is the eigenvalue equation for the h0 Hamiltonian, which is unperturbed Hamiltonian. So h0 psi n0 is en0 psi n0. And now we need to find the solution of the equation of the real system, which is h psi n and h psi n is equal to en psi n. This we don't know, the solution we don't know, psi n we don't know and en we don't know. We only know we only know the value of en0 and psi n0, which is already known solution, known system solution. Okay, now let us write the value equation 1. Equation 1 നമ്മളൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. Equation 1 let us write it as h0 plus lambda h prime. ലാംഡയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ h പ്രൈമിനെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ h പ്രൈം ഈസ് വെരി സ്മോൾ, ചെറിയൊരു ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ വരുത്തുന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുവാണ്. Where lambda changes from 0 to 1. It will not be more than 1. It will be only a value between 0 and 1. So 1 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഫുൾ പെർട്ടർബേഷൻ h പ്രൈമും അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി 1 അല്ല 0 ആണെങ്കിലോ, 0 ആണെങ്കിൽ there is no perturbation. It is the unperturbed Hamiltonian, h0 itself. അപ്പം അതാണ് ആ വേരിയേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 4 എഴുതിയത്. ഇക്വേഷൻ 4 ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഇക്വേഷൻ 1-നെക്കാട്ടിലും. ഓർത്തോണം, ഇക്വേഷൻ 4 and 1 are same, but we just added a constant term which is varying from 0 to 1. Okay, so when lambda changes from 0 to 1, the Hamiltonian changes from h0 to h അല്ലേ? അപ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ h0 ആകും, 1 ആണെങ്കിൽ h എന്താകും? h0 plus h prime ആകും. So the same equation we have changed it into this form, equation number 4. That is very important equation. And now the wave function എന്തായിരിക്കും? h0 ആകുമ്പം സൊല്യൂഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? psi n0 ആണ്. h0യുടെ സൊല്യൂഷൻ psi n0 ആണ്. പക്ഷേ ലാംഡ 1 ആകുമ്പം എച്ചിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഹാമിൽട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi n ആണ്. അത് നമുക്കറിയില്ല. സോ നമ്മൾ അതാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇ എന്നും psi n ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ് us റൈറ്റ് ഇ എൻ ആൻഡ് psi n ആസ് എൻ എക്സ്പാൻഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ ഇ എൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുകയാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ എൻ 0 ആണ്. ഇ എൻ 0യുടെ ടേമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സോ ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എൻ 0 പ്ലസ് ലാംഡ ഇ എൻ 1 പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇ എൻ 2 പ്ലസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സമ്മേഷനിൽ എഴുതുവാണ് ഇ എന്നിനെ. ഇ എന്നും psi എന്നും നമുക്കറിയില്ല. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇ എൻ 0യുടെ കൂടെ ഒരു ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ അസംഷൻ. സോ ഇ എൻ 0 പ്ലസ് ലാംഡ ഇ എൻ 1, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ടു ദ എനർജിയാണ് ഇ എൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇ എൻ 0 ഈസ് ദ റിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി വെൻ ദർ ഈസ് നോ പെർട്ടർബേഷൻ ഹാപ്പനിങ് അല്ലേ? അപ്പം പെർട്ടർബേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പം ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എനർജി വാല്യൂ അല്ലേ?
സൊല്യൂഷനിൽ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂവിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, സൊല്യൂഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷനിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ എൻ അല്ലേ, സൈ എൻ സീറോയിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആ ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് തേർഡ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതാൻ പോവാണ്, സമ്മേഷൻ ഓവറായിട്ട് എഴുതുവാണ്. സോ En0 പ്ലസ് ലാംഡ into first order correction to the energy plus lambda square into second order correction to the energy plus lambda cube into third order correction to the energy. Like that we are making the summation. Now the same way we did the value, we write the value of wave function psi n also in terms of psi n0, which is the unperturbed wave function solution of the equation. Psi n0 plus lambda first order correction to the wave function psi n1 plus lambda square into psi n2. Psi n2 is the second order correction to the wave function of the equation, perturbed equation. Perturbed equation is the equation number 3 അല്ലേ. h psi n is equal to En psi n. അത് perturbed equation ആണ്, അത് റിയൽ സിസ്റ്റമാണ്. അവിടെ റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യും. ആ അപ്രോക്സിമേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 5ഉം 6ഉമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല എത്ര വരെ അപ്രോക്സിമേഷൻ നടത്തണം, എത്ര സമ്മേഷൻ ഓവർ ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് നൗ ടേക്കിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഓൺലി അപ് ടു ദാറ്റ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go to the next page. Here the terms without lambda are called എന്താണ് അതിന് പറയുക, സീറോത്ത് ഓർഡർ ടേംസ്, അതായത് അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ടേംസ് ആണ് അല്ലേ. സൈ എൻ സീറോയും En0യും അൺപെർട്ടർബ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷനും അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ഐഗൻ വാല്യൂ എനർജിയുമാണ്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ലാംഡയുടെ ടേംസിനെ നമ്മൾ പറയും ദ ടേംസ് വിത്ത് ലാംഡ ആർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് ലാംഡ സ്ക്വയർ ആർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് സോ ഓൺ. And En1 and psi n1 are first order correction to the energy and wave function respectively, and En2 and psi n2 are the respective second order correction to the energy and wave function. Okay, now let us substitute this 4 and 5 in equation number 3. Let us see, equation number 3 is the real eigenvalue equation of the real system. Okay, 3ലേക്ക് നമ്മൾ psi n സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, En സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും, എച്ചിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് H0 പ്ലസ് ലാംഡ എച്ച് പ്രൈം എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ. H0 പ്ലസ് ലാംഡ എച്ച് പ്രൈം കൊടുത്തു എച്ചിന്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്, സൈ എന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, സൈ എൻ ഈസ് സൈ n0 പ്ലസ് ലാംഡ സൈ n1 പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ സൈ n2 പ്ലസ് എക്സെട്ര വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു En നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, En0 പ്ലസ് ലാംഡ En1 പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ En2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇൻറ്റു psi n. Psi n is psi n0 plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2 plus etc. So we have now the new equation of the real system. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും മോഡുലസ്, അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഓർ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് psi n0യുടെ ടേംസ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. H0 ഇൻറ്റു psi n0 ഒരു ടേം ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അല്ലേ, H0 ഇൻറ്റു psi n0 ഒരു ടേം ഉണ്ട്. അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഉണ്ട് En0 ഇൻറ്റു psi n0 ഒരു ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ En0 ഇൻറ്റു psi n0നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് H0 മൈനസ് En0 ഇൻറ്റു psi n0 ഒരു ടേമായാലും psi n0യുടെ ടേമായി. അതുപോലെ ഇനി അടുത്തത് ലാംഡയുടെ ടേംസിനെ ഒരുമിച്ചാക്കുകയാണ്. ലാംഡയുടെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ലാംഡ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്രൈം ഇൻറ്റു psi n0 ലെഫ്റ്റിലുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ ലാംഡ ഇൻറ്റു psi n1 ഇൻറ്റു H0 ഇല്ലേ അല്ലേ. ലാംഡയുടെ ടേം വരുമ്പം ലെഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേം ഉണ്ട്, ലാംഡ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്രൈം psi n0യും ലാംഡ ഇൻറ്റു psi n1 H0യും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലെ ടേം എഴുതി. ഇനി റൈറ്റിലെ ടേമിനെ മൈനസ് ഇട്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം, ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതാം. വിച്ച് ഈസ് ലാംഡയുടെ ടേംസ് റൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, ലാംഡ ഇൻറ്റു En1 ഇൻറ്റു psi n0 അല്ലേ, അതൊരെണ്ണമുണ്ട്. പിന്നെ ലാംഡ ഇൻറ്റു psi n1 ഇൻറ്റു En0 അല്ലേ, അതും ഒരു ടേമുണ്ട്. അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പം മൈനസ് സൈൻ വരും. സോ ലാംഡ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്രൈം psi n0 പ്ലസ് H0 psi n1 മൈനസ്
En1 psi n0 minus En0 psi n1. ഓക്കെ, ലാംഡ ടേംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് എടുക്കാം. ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് നോക്കുക. എച്ച് പ്രൈം psi n1 ലെഫ്റ്റിലുണ്ട്, പ്ലസ് h0 psi n2, അത് രണ്ടുമാണ് ലെഫ്റ്റിലുള്ളത്, മൈനസ് റൈറ്റിൽ നമുക്ക് 3 ടേം വരുന്നുണ്ട്. En2 psi n0 മൈനസ് En1 psi n1 മൈനസ് En0 psi n2. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി സമ്മേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഓൺലി അപ് ടു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ടേംസ് ആൻഡ് നൗ വി ഇക്വേറ്റ് ടു 0. So now we have the new equation, which is equation number 7. Understood? Okay, now let us go to the next line. As lambda is arbitrary, the coefficient of each power of lambda must vanish. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ്, 0 തൊട്ട് 1 വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറാണ്. അപ്പം നമുക്കത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പറാണല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ആ ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടേംസ് എല്ലാം അതവിടെ എല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ലാംഡയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസും 0 ആകുമല്ലോ, ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസും 0 ആകും അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും അപ്പം 0 ആകണം അല്ലേ. അപ്പം h0 മൈനസ് En0 ഇൻറ്റു psi n0 ഷുഡ് ബി 0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ലാംഡ ഇല്ലാത്ത ടേമും ലാംഡ കൊണ്ട് ഏതിനെയാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ലാംഡ ഒരിക്കലും 0 ആവുകയല്ല അല്ലേ. ഇറ്റ് വിൽ ബി 0 ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 0 ആകും, ലാംഡയും 0 ആകും. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് ലാംഡ ഈസ് ആർബിട്രറി, സോ ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി വാനിഷിങ്. സോ ലെറ്റ് us റൈറ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പം h0 psi n0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് h0 മൈനസ് En0 ഇൻറ്റു psi n0, അത് 0 ആണെന്ന്. അത് 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? h0 psi n0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു En0 psi n0. ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ഗെറ്റ് 8. ഇനി 9th ഇക്വേഷൻ നോക്കി. 9th ഇക്വേഷൻ ഈസ് h പ്രൈം psi n0 പ്ലസ് h0 psi n1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു En1 psi n0 plus En0 psi n1. The coefficient is also 0. That is why we have equated that. ഇനി ഇക്വേഷൻ 10 ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് 0 ആയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് h പ്രൈം psi n1 പ്ലസ് h0 psi n2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു En2 psi n0 പ്ലസ് En1 psi n1 പ്ലസ് En0 psi n2. So these three equations 8, 9 and 10 are the important equation in time independent perturbation theory. We need to use these three equations always. We need this equation. We are coming back to this equation all the time. Whenever you do the perturbation, you are coming back to these three equations and equating to this equation for getting the value of psi n1, psi n2 and psi En1 and En2. Okay, so equation 8 refers to the perturbation of 0th order, which is equation 2. Okay, അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഇക്വേഷൻ 2 എന്തായിരുന്നു എന്ന്. ഇക്വേഷൻ 8 എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ 2 തന്നെയാണെന്ന്, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, h0 psi n0 ഈസ് En0 psi n0, അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. കണ്ടോ, h0 psi n0 ഈസ് En0 psi n0 വിച്ച് ഈസ് അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് 9ഉം 10ലെയും പെർട്ടർബ്ഡ് വാല്യൂസാണ്. നമ്മൾ പെർട്ടർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ 9ഉം 10ഉം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 8ഉം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 8 പെർട്ടർബേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. പെർട്ടർബേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 9ഉം 10ഉം വേണം. psi n1 കണ്ടുപിടിക്കാനും psi n2 കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ En1 and En2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദീസ് 4 values. Now, next is non-degenerate energy levels. What does it mean by non-degenerate energy levels? ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു En0 അല്ലെ En എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇപ്പം നമ്പർ 3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അത് ആ എനർജിയിൽ ഒരു ലെവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ എനർജിയിൽ വേറെ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നോൺ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ n ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ ഒരു എനർജി ലെവലേ ഉള്ളൂ. സോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ n വാല്യൂവിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഇല്ല, അതേ എനർജിയിലുള്ള പല ലെവൽസ് ഇല്ല എന്ന്. അതാണ് നോൺ ഡീജനറസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു n ഒരു വാല്യൂവിലുള്ള, ഇപ്പം n3 ആണെങ്കിൽ n3ക്ക് en30 എന്ന് പറയുന്ന പല ലെവൽസ് അതേ എനർജി വാല്യൂവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡീജനറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും. സോ ആ ലെവൽ ഡീജനറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ എനർജി വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒത്തിരി ലെവൽസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ആണുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജിയിൽ ഒരു എനർജി ലെവലേ ഉള്ളൂ, ആ പർട്ടിക്കുലർ എനർജി വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു എനർജി ലെവലേ ഉള്ളൂ. So we are now considering the perturbation to energy levels which are non-degenerate. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എനർജി ലെവലേ ഉള്ളൂ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജിക്ക് ആകെ ഒരു ലെവലേ ഉള്ളൂ, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ടു ദ എനർജി, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതായത് En1 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ടു ദ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ En1 ആണ്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് En1? Let us multiply 9, equation 9 from left by psi n 0. So we are going to multiply equation 9 from left with psi n 0. So h prime psi n 0 ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അവിടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ h prime psi n 0 എന്താകും, നമ്മൾ psi n 0 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷനിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സോ psi n 0 ലെഫ്റ്റിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ടേം h prime psi n 0 ആയിരുന്നു, ഉണ്ടോ, h prime psi n 0 ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടേം ഇക്വേഷൻ 9 അല്ലേ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ psi n 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ലെഫ്റ്റിൽ psi n 0 h prime psi n 0 പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ടേമിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് psi n 0 ഉണ്ട്. psi n 0 h0 psi n 1 അല്ലേ, h0 psi n 1 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ അത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷനിൽ എഴുതി psi n 0 h0 psi n 1 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, റൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ. റൈറ്റിൽ നമുക്ക് En1 നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പുറത്തെടുത്തത്? അത് ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ്. ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. സോ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. En1 ഈസ് എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ ഇൻറ്റു psi n 0 ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു psi n 0 പ്ലസ് En 0 ഓൾസോ ടേക്കൺ ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് En 0 ഇൻറ്റു psi n 0 psi n 1 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നൗ ഇക്വേഷൻ 11. ഇക്വേഷൻ 9ൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് psi n 0, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ 11. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് En1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആസ് h0 ഈസ് ഹെർമീഷ്യൻ, h0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയനാണ്, അത് ഹെർമീഷ്യനുമാണ്. ഹെർമീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ En0 ആണ്. നമുക്കത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. h0ക്ക് പകരം h0 എന്തിലെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, h0 ആക്ടിങ് ഓൺ psi n എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് E0 psi n ആണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം, ഹെർമീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻ ദ 11th ഇക്വേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കിയേ, അത് h0 psi n 1ൽ ആക്ട് ചെയ്യുവാണല്ലേ. അപ്പോൾ h0 ഈസ് ഹെർമീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ psi n സെക്കൻഡ് ടേം വിച്ച് ഈസ് psi n 0 h0 psi n 1നെ നമുക്ക് എന്തിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, En0 psi n 0 psi n 1നോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം h0യുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ En0 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, വിച്ച് വി നോ ഓൾറെഡി അല്ലേ. ബാക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആണ്, psi n 0യും psi n 1ഉം ആണ് റൈറ്റിൽ ലെഫ്റ്റിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു ടേമും റൈറ്റിലെ ഒരു ടേമും, അതായത് psi n 0 h0 psi n 1 ടേമും En0 psi n 0 psi n 1ഉം കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. സോ ദേ ആർ ഈക്വൽ. സോ ഇക്വേഷൻ 11 എന്തായിരിക്കും, അപ്പം ഇക്വേഷൻ 11 അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇക്വേഷൻ 11ൽ, psi n 0 h prime psi n 0 is equal to En1
En1 psi n0 psi n0 psi n0 psi n0 എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 1 അല്ലേ? അത് ഒരേ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. സോ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. En1 is equal to psi n0 h prime psi n0. psi n0 psi n0 ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? psi n0 star psi n അല്ലേ? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് 1. So the first order correction to the energy we have got En1 is equal to എന്താണ്? psi n0 h prime psi n0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇൻ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi n0 അല്ലേ? അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇക്വേഷൻ 12ൻ്റെ അർത്ഥം. ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ടു ദ എനർജി ഈസ് ദസ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പെർട്ടർബേഷൻ ഓവർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് അൺപെർട്ടർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. സ്റ്റേറ്റ് എവിടെ? psi n0 ആണ്. അത് അൺപെർട്ടർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ? psi n0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ആണ്. So unperturbed states of the system. So we got the first order correction to the energy. Now let us study first order correction to the wave function. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ psi n1 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. psi n1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ 1 തന്നെയാണ്, ഇക്വേഷൻ 9 തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇക്വേഷൻ 9-ലല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ? ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ sin 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ 9 തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു അസംഷൻ കൊടുക്കുവാണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi n1 ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സമ്മേഷൻ ഓവർ L1 to infinity AL psi L0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓൾറെഡി നോൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi n0 നമുക്കറിയാം. ആ psi n0നെ നമ്മളൊരു ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പല ടേമുകൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു സമ്മേഷനാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പെർട്ടർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ്. psi L0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ psi n0 തന്നെയാണ്. എന്നിന് വേറൊരു നമ്പർ കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ, വേറൊരു ലെറ്റർ കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. n ഈസ് ഓൾവേസ് L ഈസ് വേരിങ് ഫ്രം 1 to infinity. n 1 2 3 4 എന്നല്ലേ പോകുന്നത്, അതുപോലെ എല്ലും 1 2 3 4 അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ psi n അതായത് നോൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ അൺനോൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പെർട്ടർബ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. സോ പെർട്ടർബ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്താണ്? psi n1. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? നോൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമ്മേഷൻ ഓവറായിട്ട് എഴുതി, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. AL ഈസ് ജസ്റ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കേട്ടോ. AL A1 ആകാം, A2 ആകാം, A3 ആകാം. ഓരോ സമ്മേഷൻ A1 A2 A3 അങ്ങനെ പോകും. സോ ഇക്വേഷൻ 13 നമ്മുടെ അസംഷനാണ്, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അൺപെർട്ടർബ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. psi L0 ഈസ് ദ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. നൗ 13നെ നമ്മൾ 9-ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇക്വേഷൻ 9 ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. ഇക്വേഷൻ 9-ലേക്ക് നമ്മൾ 13 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ എന്ത് ചെയ്തു? ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് psi m0. psi m0 ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ? psi n0 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം അതുതന്നെ psi m എന്നേ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ, വേറൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല. psi m0 കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 9-ൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇക്വേഷൻ 9 എന്ന് പറയുന്നത് h പ്രൈം psi n0 ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം. അതിനെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് psi m0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. psi m0 h പ്രൈം psi n0 പ്ലസ് പിന്നെ psi n1 അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, psi n1 നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ h0 ഇൻറ്റു psi n1 ആണല്ലേ. ആ psi n1നെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി ഇക്വേഷൻ 13. ഇക്വേഷൻ 13 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? AL is just a number, you can take it out. EL0 is also a number, you can take it out. Sigma L 1 to infinity AL EL0 ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത psi m0 ഇൻറ്റു psi L0. psi n1നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടോ? psi n1ന് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? h0 en1 ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. h0ക്ക് മാറ്റി. h0 എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്? h0 എന്ന് പറയുന്നത് h0യുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക്, അത് ഹെർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് h0യുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെ. സോ സെക്കൻഡ് ടേം വിൽ ബിക്കം h0യ്ക്ക് പകരം EL0 വരും. EL0 L1 to infinity AL EL0 psi m0 psi L0 which is equal to റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തായി? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ en1 psi n0 അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. ബട്ട് ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് psi m0. സോ en1 ഇൻറ്റു psi m0 psi n0. നെക്സ്റ്റിൽ psi n1 വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് en0 പുറത്തെടുത്തു. സിഗ്മ L1 to infinity AL psi m0 psi L0. ഓക്കെ,
That equation we got. Now ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ഫസ്റ്റ് ടേം അതുപോലെ തന്നെ ψm0 h പ്രൈം ψn0 അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കി L1 to ഇൻഫിനിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ L1 to ഇൻഫിനിറ്റി വേരി L ഏത് വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ് അത് നോൺ സീറോ ആവുന്നതെന്ന് നോക്കി അവിടെ EL0 ഇൻറ്റു ψm0 ψl0 എന്ന് കണ്ടോ, അതൊരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ. ψm0 ψl0 ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ്, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റാണ് വരുന്നത്. എമ്മും എല്ലുമാണ് വരുന്നത്. എമ്മും എല്ല് വരുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയി പോവല്ലേ. എമ്മും വന്നാൽ നോൺ സീറോ ആയി 1 ആകത്തുള്ളൂ. അത് എമ്മും വരുന്ന എപ്പോഴാണ്, എല്ലാണ് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. എൽ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എം, L1 to ഇൻഫിനിറ്റി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ L എപ്പോഴാണോ എം ആവുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ ടേം നോൺ സീറോ ആവുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ψm0 ആണ് അവിടെ നോൺ സീറോ ആവുന്നത്. അപ്പം വെൻ L ബിക്കംസ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രമേ അവിടെ നോൺ സീറോ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സമ്മേഷനൊക്കെ നമുക്ക് കളയാം. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് am LM ആവുമ്പോൾ അല്ലേ, LM ആവുമ്പോൾ am എന്ന് എഴുതാം. am em0 ψm0 അത് മാത്രമേ അവിടെ നോൺ സീറോ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ψm0 എന്താ 1 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് am em0 ഉണ്ടോ, am em0 എന്ന് എഴുതിയ കണ്ടോ. അതാണ് സെക്കൻഡ് ടേം. പിന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ m n എന്നുള്ളത് അത് നോക്കിയേ en1 ψm0 അവിടെ വേരിയ സമ്മേഷൻ ഓവർ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ. സമ്മേഷൻ ഓവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ടേം കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആണ്. ψm0 ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലേ, എമ്മും എന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സീറോ. സോ ψm0 ഈസ് ഓൾവേസ് സീറോ. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് സീറോ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ സമ്മേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ L എപ്പോഴാകുമ്പോഴാണ് നോൺ സീറോ ആവുന്നത്, LM ആവുമ്പോൾ. LM ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, am en0 അല്ലേ. ഈ n അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല, am en0 അതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നുള്ളൂ. am en0 അതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മുടെ സീറോ ആയി. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ, അത് LM ആകുമ്പോഴുള്ള ടേം. LM ആകുമ്പോഴുള്ള ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ am en0. പിന്നെ ψm0 1 ആണ് അല്ലേ. ψm0 1 ആണ്. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ്. am en0 അതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് വേണ്ടത് ψn1 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും, am കിട്ടും. am എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, am ഈസ് ψm0 h പ്രൈം ψn0 ഡിവൈഡ് ബൈ en മൈനസ് em0 മൈനസ് em0 അതാണ് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ. സോ ഈ am നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇക്വേഷൻ 13 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇക്വേഷൻ 13 നമ്മളൊരു അസംഷൻ നടത്തിയതാണ് ψn1 എന്താണെന്ന്. ψn1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ L1 to ഇൻഫിനിറ്റി al ψl0. അവിടെ al നമുക്കിവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. al വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ആസ് am അല്ലേ. സോ am നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആ am അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ψn1 കിട്ടും. ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. when m is equal to n. ഇനി അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേ. m n ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താവും. Equation 13 gives the condition that an is 0 from the normalization condition. Ψn 1 ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ 13 നോക്കിയേ. when m is equal to n, m n ആകുമ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ 13 അല്ല അത് കേട്ടോ. m n ആകുമ്പം നമ്മൾ ഈ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ 14 ആണ് നോക്കണ്ടേ. m n ആകുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ψm0 h പ്രൈം ψn0 അല്ലേ. അതിനകത്ത് ψm-ഉം ψn-ഉം ഒരേ ടേമിലാകും. ψm0 h പ്രൈം ψm0 തന്നെ വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ψn അല്ലെ ψm എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ അത് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് am 0 ആകും. വേറെ നിവൃത്തിയില്ല, am 0 ആയേ പറ്റുള്ളൂ. ψm0 1 ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് n എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 13 അപ്പോൾ എന്താവും, ഇക്വേഷൻ 13 ഗീവ്സ്
നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ 14, 13 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായി? Ψn1 is equal to സിഗ്മ എം പ്രൈം ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എയ്ക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? എം ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ എം എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എല്ല് മാറ്റി എം ആക്കി അവിടെ. എം ആയതുകൊണ്ട് എമ്മിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Ψm0 H prime Ψn0 En0 minus Em0 acting on Ψm0. അവിടെ എല്ല് മാറ്റി എല്ലാം എം ആക്കി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇക്വേഷൻ 15 gives the first order correction to the wave function. Okay. m is equal to n എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇല്ല. m is equal to n എന്നുള്ള വാല്യൂ വരുന്ന ആ ടേം മാത്രം സമ്മേഷനിൽ 0 ആയി പോവും. ബാക്കി എല്ലാ ടേമും ഉണ്ട്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ 15 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമ്മേഷനാണ് അല്ലേ? ഒരു സമ്മേഷനാണ്. പല ടേംസിൻ്റെ സം ഓവറാണ്. അപ്പോൾ ആ സം ഓവറിൽ ഒരു ടേം മാത്രം 0 ആയി പോവും. അത് ഏത് ടേമാണ്? എം എൻ ആകുന്ന ടേം. എം എൻ ആകുന്ന ടേമിൽ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകും. അതായത് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകും. ആ ഒരു ടേം മാത്രം 0 ആയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ സമ്മേഷൻ ഓവറിലെ എല്ലാ ടേംസും ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് നോൺ 0. സോ സിഗ്മ എം, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രൈം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടേം 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ ഓർ പ്രൈം ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സിഗ്മ ഓർ എം പ്രൈം Ψm0 H പ്രൈം Ψn0 ഡിവൈഡ് ബൈ En0 മൈനസ് Em0. അത് എ എമ്മിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അല്ല എ എം എഴുതിയാലും മതി. എ എം acting on Ψm0. Okay. This much we are going to study in this class. Next class we will study second order correction to the energy and second order correction to the wave function.